अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने साडे दोस्त ज़ियर नगार कालम नवीस शौकत शरीफ साहब। शौक साहब, अमूमन मैं जदों भी प्रोग्राम का आगाज़ करना और ज़्यादातर मौजूआत ऐसे होंगे ने कि अक्सर यही कहना पैंदा कि यार बड़े दुखी दिल नाल आगाज़ हो रहा। तुसी महसूस भी करते हो, हालांकि तुहानूं यही इतराज़ होंदा कि शक्ल दुखी नहीं होंदी लेकिन मौजू दुखी हो जाता। लेकिन अज का जिहड़ा साडा सबजैक्ट है वो वाकई ऐसा है कि अगर असी महसूस करिए सच्चे दिल नाल ते वो साडे लई बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस भी है। अगर असी उनदे ते गौर करिए तो बड़ियां आसानियां भी ने। मेरी मुराद घरेलू माहौल, आपस च जियां दा मेल जोल, भैन भरावां दा, मियाँ बीवी का, सब तो वध भरजाई नड़ान का, सस नूंह का। ये ऐसे रिश्ते ने, ऐसे प्यारे रिश्ते ने, ऐसे प्यारे ताल्लुकात ने कि जिहदे विच अगर असी अपने खलूस नूं शामिल कर लीए तो असी समझने कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो जे किते एवें बदगुमानी का शिकार हो जाइए फिर तो औखा औखा ही है सारा कुछ। की ख्याल है तुहाडा? ख्वाजा साहब, मैनूं इंज लगदा कि तुसीं ना रौनक नूं पसंद नहीं करदे। अच्छा, यानी कि ना तुसीं जिस घर दे विच बहुत सारे जी नहीं हुंदे, लोग नहीं हुंदे, मसलन जिहदी सੱਸ ਉਹਦੀ बहू ना होवे, बहू ਦੀ कोई सੱਸ ना होवे, ननान ਦੀ भरजाई ना होवे, भरजाई ਦੀ ननान ना होवे, भाभी ਦਾ देवर ना होवे, जेठ ना होवे। अच्छा, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਵੀਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, बिल्कुल ऐसे ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ऐसे ही ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੱਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਾਵੰਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਸਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਛਾਪਰ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ मेरे मुँह चो गलत निकल चली सी, मैं फिर चुप कर गया। अगे गड़ियां तुसी सारियां सही करते हो, भी कर लेंदे नहीं तुसी यानी कि ना जिहड़ी गल कर रहे जे ना, हाँ जी, ये ना ਉਹੀ मैं एक लफ्ज़ बोलदा हुंदा, अल्लामा इकबाल साहब का जो शेर, पलट कर झपटना झपट कर पलटना है, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो सर ये तो रौनक है, तुसी रौनक नूं ना कहो कि लड़ाई झगड़े। मतलब वो आम जिहड़ी मिसाल दी जाती है कि जिसका भांडे होणगे खड़कणगे भी, तुहानूं खड़ाक पसंद है? नहीं, वो जरा घट हो रहा होंगे। मेरी गल सुनो, नौवां सस्सां इन्नियां लड़दियां, ठीक है ना, कभी किसी ने वो डोई मारी नहीं मारी, विचों प्यार हो रहा होंदा है। और जिहड़ी सੱਸ ना उन्होंने अपनी नूंह दे विच अपनी धी नज़र आती है, तो धी नूं मां समझा नहीं लैंदी। शौक साहब, कित्थों दी गल कर रहे हो वैसे? पाकिस्तान दी। किहड़े नया पाकिस्तान दी या पुराने दी? नहीं नहीं नहीं, नया पाकिस्तान ने तो कुछ रहन ही नहीं दिता, पुराना पाकिस्तान ही ठीक है। नए पाकिस्तान दे विच यानी कि ना गल्लां ही गल्लां ने, अमल तो है नहीं। तुसीं भी मेरा ख्याल वो जिहड़ी तशरीह बयान कीती है ये भी गल्लां ही ने। ਉਹਦੀ वजह हैगी है कि साडी घरेलू जिंदगी कतई मुख्तलिफ है। ਉਹਦੀ वजह हैगी है कि मेरा ख्याल है कि चूँकि साडे च बर्दाश्त का मादा कम होंदा जा रहा, असी साडे रवैये जिहड़े ने ਉਹਦਾ ਦੀ वजह करके सानूं थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन तुसी ते चूँकि आदि वो चीज़ां नूं गलत डगर ते गलत ਉਹਦੀ तशरीह करन दे लादा तुहानूं इंज लग रहा। ਉਹ ख्वाजा साहब, तुसी पता नहीं सीधी गल नूं ना पुट्ठी कहंदे जे, पुट्ठी गल नूं सीधी करदे। मैनूं तुहाडी एक समझ नहीं आंदी हैगी। मैं चाहना कि रौनक मेला, ठीक है, रौनक मेला है, लड़ाई झगड़ा ये रौनक मेला, वरना तो यार सੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ गला ना दबा दे, ਨੂੰਹ सੱਸ ਦੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੂ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਹੂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਘੂਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਬਤੋ ਬਤੀ ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਮਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਦਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਰ ਬਹੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰ ਬੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਬੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੰਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਹਦੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਥੇ ਘਰ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 9 ਸੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਮਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, 9 ਸੱਸਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਠੀਕ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ 9 ਸੱਸਾਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਪਰ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट उससे ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। अच्छा, जो खुद की इज्जत नहीं करता उसके शर से बचो। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗਰਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਫਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, तो ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਸਰ ਪਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਐਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਫਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਲਦੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿਣ 'ਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੈਦਾ ਰਹਿਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਔਰਤ, ਚਲਾਕ ਬਹੂ ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਲੈਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਫ ਤੱਕ ਮਤ ਕਹੋ, ਕਿ ਉਫ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ-ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨਏ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।